Welcome to yet another episode of Get Heard Podcast, a podcast where we bring stories, people who can motivate and inspire you. With one of these episodes, we have Labin here with us. How are you doing, Labin? I'm very well, Aaron. I'm very well. It's been quite a while. I haven't spoken in public about my general life, public life, and my especially professional life. Thank you very much for having me. I think it's about time. We know what's this mysterious man behind beards. Well, there's no any mystery behind my beard, man. It's just a general look that I prefer, Okay. It suits me. That's why I keep it. So it looks really good. Well, I guess it suits me, man. Ani, how's it going? Like COVID, sabai ठिक छ? COVID, man, अब new normal भन्छ, as you can tell, होइन? अब मेरो लागि खासै केही फरक भइरहेको छैन. Reason being, before COVID, post COVID, I still work, not like what I used to do before. Still working. They have a small legal firm छ, जसमा चाहिँ म property related legal advices दिन्छु मेरो customerलाई, अनि त्यसैमा म busy छु. I work almost 11 to 13 hours a day, daily basis. Lucky this weekend I didn't have any appointment. That's why I've had this opportunity to come and see you. We've been playing this for a while. Yeah, quite some time. कुरा भइरहेको थियो, few months back. Yes. Finally. अनि business ठिकै छ? It's like up and down केही भएको छैन COVID ले? Business, the man, if you ask me that question as a business person, I would say it's booming. Oh, really? Yes. It's quite strange. 7 years ago, I started on my own, single-handedly. मेरो garage ma. I'm still in my garage. When I say my garage, it's proper office anyway. I've got a good setup. And I've got 3 staff, junior staff under me now. Like so you can tell. No, 2 of them are full-time, 1 part-time. Okay. So from 1 to 4 manpower, it's quite going well. I must be doing something right. For sure, yeah. And you, as I believe, one of the few conveyancer who started in the Nepalese community as well. Yes, I can say that. It's been almost 10 years I've been in this game. Before, like 4 or 5 years ago when I started my own, I think I was 2nd or 3rd. Okay. Non-face, Nepalese, but non-Nepalese, there are quite a few men. I think at these days, हामीसँग around solicitor conveyancer गरेर around 21 देखि 23 जना होला अहिले नेपाली कम्युनिटीमा मात्र. हामी सिडनीमा कुरा गर्नु. सिडनीमा मात्र, yes, of course. अनि especially with property जस्तै sensitive कुरामा, I feel having a person with your own background and your own it helps a little. It helps a little when I try to break down the legal jargon in our Nepalese language मा गर्दाखेरि उनीहरुलाई अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ. However, the whole jargon लाई हुबहु नेपालीमा भन्न पनि सकिदैन. हैन, अब I try to simplify the whole legal jargon into layman's term मा गर्न खोज्छु म, which I think I have been successful so far. No, I think you do it really well. You've been one of my customers. You didn't end up buying, but you've been one of my customers, and I know you've seen the pathway anyway. No, you really put the nail in the coffin. No, exactly. And you need that as well. Of course. And if you do property ma kasto huncha bhane, it's not like people would do it everyday basis huncha ni. Life ma 3-4 वटा property किनबेच गर्छ होला. अनि अब हेर, it's all about the contract. अब हाम्रो नेपालमा कसरी हुन्छ, I never knew that. किनभने म कहिले पनि गर्नु परेको थिएन. यहाँ पनि coming back from different background, हैन, मेरो IT background थियो, त्यसपछि मैले finance गरेर अनि finally अहिले law मा छ, which I love it, man. अब maybe talking and giving advice is my forte. You gotta have a gift of the gab, and I think I do have that. And it's not that hard for me. It's not everyone's cup of tea too. I've seen few fail colleagues of mine, and they could not handle it, and they had to let it go. Since I started, I loved it. The last few years, jati pani clientele badako chu, obviously they love it. And I can see their reviews, they're sending me postcards, whiskeys, this and that, and appreciate that they pay me for what I do. But then again, when I go above and beyond for their matters, they really love it. Yeah, and the whole process is quite long as well. It's quite daunting, yes. Plans and all get relationship built. So I think it's good to have
healthy relationship with the Of clients. course. About about cliently, I always try to have that relationship with whoever I come across with. Maybe that's my personality. That's how I go all this way. About this, having from the musical background, and it helps me a lot. Before I started this, I was in a band affiliated with. I still have a band, of course. Okay. We still do gigs around. And what's the name of the band? Alto. Okay. Alto, Alto. Yeah. That's guys, the name look of it up. Yeah, of course. Yeah, in YouTube. Yeah. We do have a fan page on Facebook. Yeah. I think we have quite a few songs on YouTube as well. Which area do you mostly get? Well, I've been living in Sydney for almost 23 years, so I've only done majority of gigs in Sydney. Okay. However, CBD? Yeah, in CBD, there are quite a few places. And we did 2016 a tour in Hong Kong. Hong Kong, NRNLA, I'm invited, and we went in there and we did put a very good show. It was a very successful show. That was around 4 years ago. Nice. So is it like a English band? No. We totally a Nepalese band. All Nepalese guys, all my age, middle-aged men. Okay. All have a very good background there. Professional. Yeah, professionally, I don't want to say professionally. Professionally, you have to make a living out of it, right? Yeah. I mean, I don't understand, but they're a good musician, very well acclaimed, right? I mean, educated, and they know what they're doing, and that's what actually motivates me to write too. But luckily enough, my band, I write my songs, and we just sit down together, and we jam together, and we just jam for hours and hours and hours, and let's come up with a song, that's what we've been doing it. Oh, okay. I thought like No, we've never done that, man. No. I love writing. I do. When I have a very lazy time, I'll just sit down and with my pen and pad, I'll just scribble whatever comes in my head. I try to express our feelings, as a human, and I try to do that as a song. It's art. It's a form of art to express yourself to the whole world, right? Regardless of whether people like it or not like it, you still have to do it, and that's what we do. Yeah. Okay. Cool. And mostly our viewers are usually like people trying to get inspiration. It's really important to take your career and your passion together, and it's very difficult as well juggling two balls. Well, some people are blessed, some people are not, but some people find it really, really easy. Obviously, that comes out of their natural instinct. About time, of course, there's only 24 hours in a whole day. Besides that, you got your one-person commitments, you have your me time, you have your family, business, and this might be passion. I mean, I think passion, you should have a passion all your life until you die, because that actually gives you your jolliness in your life, man. Life, खाना बनाउँदाखेरि नुनको जस्तो इम्पोर्टेन्ट छ नि passion is that what you should have in your life. The salt to life. Yeah, of course. That's what I think, and I think that's normal to a lot of people as well. It's like doing your everyday job. You have to do it. You have to make a living. They already thought. But to live life, you need something that you really love. The way how I put it, work, everyone does have to work. Everyone has to do it because they got to pay the bills. To be able to pay the bills, you got to have certain skills. Right? Some do have, some don't. I don't think it's a wise idea. You can only do for a certain period of time, but not that long. Right? But if you have a passion to do what you are doing and you love what you do, if you want to wake up in the morning and say, I'm going to go to work and make a difference to my corporation, that's what you got to do. But if you wake up in the morning and say, shit, I got to go to the same work again, stop doing it, man. You're ruining your life. You're ruining your colleague's life. And making money, man, you could do whatever. Wholeheartedly to make some difference in the organization, that's what you should be doing. Especially now with Sydney as Australia as a land of opportunity. Exactly. You can make literally money like running around. Exactly. Out of that, IT move, and you finally found something that you really love. No. I've got a bit of a story behind that, Arden, if you really want to see and hear. More IT background. I did my UTS, but bachelor's in computing. I passed out around 2000. Right? I never worked in IT as a
tech support and whatnot. मैले त्यसपछि काम गरेँ भने सेल्सको काम गरेँ मैले IT प्रडक्टहरु सेल गर्ने काम गरेँ 7 years. मैले थर्ड आई भन्ने एउटा कम्पनी थियो त्यहाँ काम गरेँ around 7 years and I used to sell business to business productsहरु बेच्थेँ हामीले appointmentsहरु गरेर presentationsहरु दिएर जान्थेँ 7 years I did that. Not an easy job. Well, it is not at all. And I changed my mind during GFC around 2007 or 8. त्यति बेला के भयो भने a lot of big corporations stopped buying things off third parties. हुन्छ नि उनीहरूले इन हाउस आफ्नै सबै कुरा गर्न थाले त्यसपछि अब GFC हुने बित्तिकै सबैजना मान्छेलाई त गाह्रो भइरहेको थियो नि हाउ टु मेक अ लिभिङ आउट अफ दिस भनेर त्यसपछि and then I started my finance degree Kaplanबाट फाइनान्स गरेँ मैले फेरि couple of years को फाइनान्स सिद्ध्याएँ त्यसपछि somebody gave me a tip about being a mortgage broker अब फेरि मैले काम गर्दै पनि गएँ and then I decided really no भनेर then me and my then partner decided to get hitched बिहा गरौँ भन्ने कुरा गर्यो हैन त्यसपछि I thought कि okay बिहा गरिसकेपछि त फ्यामिली एक्सटेन्ड हुन्छ बच्चा हुन्छ do I really want to do something that I don't like doing or should I just choose something which I am passionate about त्यसपछि त्यो स्ट्रिम हुन्छ नि खोज्दै जाने स्ट्रिममा I wanted to do a communication law मास्टर्स मेरो मास्टर्स IT मै भएको बेला मास्टर्स कम्युनिकेसन ल गर्छु भनेर गएँ इनरोल गर्नलाई जाँदाखेरि the fee was really expensive and government was not supporting me to pay the fee 25,000 semester को धेरै कहाँ पढ्ने then I was just looking around and I saw that conveyancing degree अनि just clicked me and त्यसपछि sorry where I am right now I made a very good decision back then तर बिगिनिङ मा तपाईले जसरी फाइनान्स कि IT बाट गइराख्नु भएको थियो it must have been अलिकति man first 6 weeks though it was just a Chinese whisper man I wasn't understanding anything I wasn't absorbing anything 6-7 हप्ता त मलाई त जेल हुनै लाग्यो university गए I was just going there attending classes and all that but everything was just going over my head you know what I mean then त्यसपछि बिस्तारै जब I got into it अनि बिस्तारै जब पनि गर्न थाले त्यसपछि I became one of the brightest student त्यो मेरो one of the lecturer कै थ्रोबाट मैले फर्स्ट काम I got my first door okay foot on the door मैले त्यसरी नै पाएँ त्यही त मान्छेले अब तपाईको एउटै रुटिनमा अलि बानी पर्छ हैन दे भेरी अफ्रेड अफ चेन्ज के तपाईको खुसी नहोस् भयो नहोस् एउटै कुरा हो तर चेन्जबाट चाहिँ अलिकति परै सर्न खोज्छन् अनि एउटै करियरमै बसुम खालको I think like changing career how old were you when you moved into law well I was 33 see like people don't really look for a change when you're 33 it's not only that normal people normal people भन्दा नि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पर्सनली आर्यन people don't like changes in their life उनीहरु जसरी गरिरहेछ नि लाइफ बता त्यसमै ह्यापी हुन्छ फेरि त्यसरी पनि बोरिङ पनि त्यसरी नै हुन्छ बोरिङ हुन्छ अब people find it easy के मान्छेलाई इजी नै जब गर्छ नि त अब तिमी बिहान जान्छौ त्यही काम गर्छौ I've known friends who had working for almost 17-18 years in the same industry right and every time we sit down and have a couple of beers they just whinge about their work but they could never move on see that's the thing changes उनीहरुलाई चाहिन्छ उनीहरुको इन्स्टिंक्टले माग्छ तर they can't cope with it is that because the lack of no because the commitments I would say अब यहाँ बस्ने मान्छेहरुको obviously they have mortgages to pay they probably have a couple of kids my age people अब म त I'm a late bloomer right अब when I first had my father a 5 years old son beautiful son he's 5 years old now अब म 42 भयो भनेपछि I was 37 when I first had him हैन अब that's a different thing तर मेरो एजको सबै साथीहरुको बच्चा बच्चीहरु सबैजना grown up ठुलो भइसक्यो I'm a late bloomer हैन अब साथीहरुलाई भन्दाखेरि अलि इम्प्रेसिभ सुनिन्छ not really it's not a good idea बच्चा बच्ची चाँडै नै पाउनु राम्रो छ when you have that energy हुन्छ तिम्रो हेडसेट पनि राम्रो हुन्छ you can keep up with the energy अब अहिले अब when I work like 10 hours in office and my little one is so playful he wants to play with me my mind wants to play but my body can't help because I'm too tired so number one tip get kids as soon as possible I wouldn't say as soon as possible it's when it's the right time man it's just the right time so the earlier the better of course अब हाम्रो प्यारेन्ट्सहरु हेर न हामी मेरो बुवा र मम्मी 23 र 24 हुँदाखेरि हामी तीनजना बच्चा भइसक्यो अब they have their life they spend more time अब तिमी chronically नै भन्ने हो भने तिमीले if you get to spend more time with your kids isn't that amazing okay न भन न लेट भएर पाएर 10-12 वर्ष मात्र स्पेन्ड गरेर रमाइलो पनि हुँदैन नि त anyway let's not get that emotional man no that's really cool ठीक छ we'll move into a bit of your musical journey हैन नेपाल देखिको band formation देखि लिएर I never sing or play any instrument in Nepal okay
Oh, you had a band, right? I only started singing when I came to Australia. Oh, wow, okay. अब हुन त म एकदम म्युजिकल फ्यामिलीबाट छु है हामी 14-15 जना सिब्लिङ्स जोइन्ट फ्यामिलीमा हुर्केको त्यो मध्ये म एउटा मात्र होला म्युजिकल केही पनि नगरेको नेपालमा अब सो मच इन्टु माई एकाडेमिक्स म पढाइमा मात्र बेस्ट हुन्थ्यो probably that's the reason where I am right now is after 13-14 years career change गर्दाखेरि it helped me really well into त्यो इन्डस्ट्रीमा गएर आफूलाई अलिकति ब्रस अप गर्नलाई तर नेपालदेखि I never did that म यही सिडनी आएपछि would have been around 2000-2001 गराजमा बसेर यसो झामझुम गर्दा गर्दै form a band. That's when I first started singing. Okay. But there's a Nepalese song that was quite a hit in the market. Which is? तपाईँले गाउनुभएको छ तर त्यो त मैले यहाँबाट गरेको हो नि यहाँ आएर गरेर अनि all my मसँग दुईटा एल्बम होला under my belt with 2 different bands. पहिलाको ब्यान्डको नाम चाहिँ JEPT भन्ने थियो जेप्ट त्यसपछि चाहिँ 2007-8 मा चाहिँ I formed another band called Alto. दुईटा ब्यान्डबाट मेरो एउटा एल्बम छ. It's quite an achievement. I feel very achieved. Yeah, you were a frontman for both of the both bands? of the bands, yes. Okay. Yes. Okay. Great. त्यही त अनि तपाईं इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ बजाउनु न Well, I do play egg shakers every now and again. That's a kind of an instrument. That's a lot of skills. न अब cool किनभने मान्छेले अब त्यही त करियर र सँगै अब तपाईको प्यासन लान एकदम गाह्रो हुन्छ हैन people have come here to study music अनि they are really passionate म हाम्रो नेपाली नाइट्स इभेन्ट गर्दा पनि I came across a lot of musicians अनि they gave me a lot of motivation पनि अनि lot of तपाईको पर्सपेक्टिभ पनि के लाइफमा अब उनीहरु यस्तो प्यासनेट छ अनि every time म्युजिक गर्नलाई अब यत्रो आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्ट बोकेर आउँछन् हैन and त्यही त it's not an easy industry to just make your mark music हैन तर यस्तो पनि होला अब इन्डस्ट्री त इट्स अ big industry man अब अहिलेको हिसाबमा त it's no more 6 degrees of separation right it's no degrees of separation everyone can connect to everyone through internet right अब अहिले आउने आर्टिस्टहरु पनि भन न they don't really need to go into the music school brush themselves up and better भएर आउन जरुरी छैन they can just sit and play आफै घरमा बसेर उनीहरु कति वर्कआउटहरु गरिरहेको हुन्छ नि लर्निङ फेज पनि सो इजी छ के आर्टिस्टको किनभने जन कम्पिटिसन बिल्ड भइरहेछ डाइभर्सिफाई पनि भइरहेछ नि त म एउटा वर्ल्डको एउटा एन्डमा बसेर अर्को एन्डको म्युजिकल आर्ट कस्तो हुन्छ त्यहाँको कल्चर कस्तो हुन्छ मान्छेले इजिली एक्सेसिबल छ भनेपछि त्यही अनुसारले आफूलाई ट्रेन गर्न नि सजिलो छ अहिले अनि अहिलेको जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरु हेर न त्यहाँ अमेजिङ प्लेयर अमेजिङ राइटर अमेजिङ सिंगर्स एन्ड ऑल दे नीड इज जस्ट द प्यासन अनि अहिले त स्कोप पनि छ हाम्रो दिन जस्तो छैन तपाईको टाइममा त अब तपाईको एउटा के एल्बम निकाल्नु पर्यो के भन्छ तपाई टेलिभिजनको मान्छे फर्केर आफ्नै पकेटबाट पैसा निकाल्नु पर्यो आफै हाल्नु पर्यो फेरि न्यूबी आर्टिस्टहरुलाई कसैले पनि प्रोड्युस गर्न हेल्प गर्दैन हैन अब अनलेस यु आर अ बिग शट आर्टिस्ट अब दे आर क्वाइट अ फ्यु कम्पनीज टु फन्ड फर योर प्रोडक्सन्स अब त्यस्तो हुँदैन थियो अब हामीले चाहिँ बेसिकली रेकर्ड गर्नु भन्दा अगाडि वी डिड क्वाइट अ फ्यु गिग्स अराउन्ड हैन अनि हाम्रो त्यति बेलाको लाइभ अडियन्सले दे रियली एप्रिसिएटेड देम अनि त्यसरी नै मोटिभेट गरेको अनि 4-5 जना ब्यान्ड मेम्बर्सहरु भइसकेपछि ल गरौँ त भनेर गर्छ म आई स्टिल से दिस अब किन तिमीहरु त्यत्रो टाइम स्पेन्ड गर्छौ मलाई कसैले भन्यो भने आई वुड अलवेज से कि एट लिस्ट आई हैव दैट इन माय आर्काइभ व्हेन आई बिकम very old I could at least give it out to my sons and grandkids and say this is what I used to do and they'll cherish it and they'll seek motivation out of it of course for sure त्यही त इन्ट्रेस्टिङ अनि तपाईको अहिले पनि गिग गर्नुहुन्छ सँगै अहिले गर्छौं हामीले लास्ट फ्यु इयर्स अगाडि गराएको थियो कोभिड भन्दा अगाडि हामीले त अस्ट्रेलिया टुर हान्ने प्लान गर्दै थियौं हामीले आफ्नै उसमा तर कोभिड भएपछि हामी केही पनि गर्न पाएनौं तर थर्ड एल्बमको लागि वी वर वर्किङ we still do it we got quite a few materials but hopefully post covid ke huncha hola sure third album hopefully exactly yeah third album mero lai cha third album ho but as a band it's going to be a second album okay sure ani moving into our topic alikati political view kasto cha nepal politically ta I am not interested at all tapai raja supporter ho ki Well, support त म कस्तो हुन्छ I believe in my birth है म अब हिन्दू राष्ट्रमा जन्मेको मेरो बाउ आमाले राजा रानीको फोटो भगवान जस्तै मान्थ्यो हैन that's how I grew up अनि मेरो लागि पनि उनीहरुको पर्सना त्यो नै हो अब we all Hindu people will think about भगवानै जस्तो अब मोनार्की भनेर राजावादी भनेर म त्यस्तो पनि I don't want to publicize myself म यो पोलिटिकल पार्टीको हो त्यो पनि भन्दैन अब मलाई कसै मान्छेले आएर के रिलिजन भन्यो भने त म बुद्धिस्ट भन्छु किनभने मेरो लागि रिलिजन भनेको
Buddhism is not a religion. It's a way of life. It's a way of life. Yeah. Again, that's what I want to call myself. अब भगवानलाई मान्ने हो भने म एउटा मस्कमा पुगेँ भने नि दर्शन गरेर आउँछु, चर्चमा गयो भने ढोगिरा हुन्छु, कुनै मन्दिर देख्यो भने त्यो पानी छ नि, भगवान त सबै एउटै हो नि. It's just a different way of getting there, right? That's what I believe and that's what I've brought and bred with. म त्यसैमा बिलिभ गर्छु. त्यो मेरो लागि चाहिँ रिलिजन भनेको ह्युम्यानिटी. पोलिटिक्स, if I really want to define politics, मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ सिस्टम. अब एउटा फ्यामिली, एउटा कर्पोरेसन, एउटा बिजनेस अनि देश इज अ बिगर पिक्चर अफ द्याट सिस्टम. होइन, अब ठुलो सिस्टमलाई चलाउनु ठुलै इक्विपमेन्ट चाहिन्छ. त्यो इक्विपमेन्टको एउटा प्रिन्सिपल भनेको कन्स्टिट्युसन. द्याट्स वाट आई बिलिभ इन. प्रपर कन्स्टिट्युसन भयो भने देश पनि राम्ररी चल्छ. पोलिटिकल भ्युज त मान्छेको अनेक हुन्छ यार, त्यो सबै भ्युजलाई ल्याएर तिमीले देश चलाउन नि मिल्दैन, राइट? तर इफ यु बी अ गुड ह्युमन बिइङ, इफ यु वान्ट टु ट्रिट द पिपल द वे यु वान्ट टु गेट ट्रिटेड, द्याट्स हाउ द वर्ल्ड गोज. द्याट्स वाट आई बिलिभ. तर अब नेपालमा यत्रो पोटेन्सियल छ भन्छ हामी, होइन? तपाईँको अहिलेको जेनेरेसनहरू एकदम स्किल छौँ, होइन? त्यसको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ. तर वाइ वेयर जस्ट हुन्छ नि एउटै राउन्ड सर्कलमा गएको जस्तै भइरहेछ. त्यसको लागि त हेर, अब मान्छेको स्किल त्योहरू हेर्नै पर्दैन. तिमीले जियोग्राफिकली हेर्ने हो भने नि नेपाल वान अफ द टाइनिएस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड, इन बिट्विन टु म्यासिभ अहिले इकोनोमिकली बुम हुने नेसन्स छ दुईटा, कुन? चाइना र इन्डिया. हामी त्यहाँ बसेर हाम्रो सिस्टमलाई मात्र राम्रो गर्ने भन्ने पनि दुईतिरबाट यु क्यान ब्रेन पिक अ लट अफ थिङ्स, राइट? यु क्यान ग्रो युर सेल्फ अप. त्यसमा केही गर्नै पर्दैन, नो ब्रेनर हो त्यसको लागि. हेर न, जियोग्राफिकली हामी जसरी छौँ नि त्यो ठाउँमा, अब त्यसमाथि अब वान अफ द हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड हाम्रोमै छ. वी युज टु बी वान अफ द बिगेस्ट सोर्स अफ वाटर, राइट? त्यही सबै कुराहरूलाई नै हामीले राम्ररी म्यानेज गर्ने हो भने वान डे. अब सिस्टम भनेको अभियसली हेर, ल अबाइडिङ सिटिजन मात्र भएर हुँदैन, ल मेकर्सहरू पनि राम्रो हुनु पर्यो. त्यो कसले गर्ने त भन्ने कुरा छ है. अब अघि तिमीले पोलिटिकली कुरा गर्यो, हामीले आए दिन सधैँ सुन्छौँ कहाँ के भयो कसैको भयो. वाट इज द राइट अथोरिटी टु गभर्न द्याट? अलिकति तपाईँको स्केर्स मेन्टालिटी भएर पनि हो, अलिकति पैसा हुँदैन, जति छ त्यति नै राखौँ. किनभने तपाईँको पोलिटिकल ऊ पनि 1 वर्ष चल्छ, होइन? जति छ आफ्नोमा भिडाहालौँ, अनि अर्को आउँछ, अर्कोले पनि त्यही गर्ने हो. अनि होइन, यस्तो सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पोलिटिकली पनि. सबैजनाले म भन्दा नि हामी सोच्यो भने राम्रो हुन्छ. अब त्यो भनाइ छ नि, एउटा मह काट्ने मान्छेले हात चाट्छ, होइन? पोलिटिकल त्यो लिडरसिप भएको मान्छेले चाटोस्, अलिअलि चाट, तर अलिअलि अरूलाई पनि देऊ न. यु नो व्हाट आई मिन? मेरो भुँडी त भुँडी मान्छेको हुन्छ नि, तन्किन्छ, इलास्टिसिटी हो नि. जति हाले अट्छ भनेर हाट्नु मिल्दैन नि त. आफूले सहन सक्ने क्यापेबिलिटी अनुसार ठक्क राख. आज नखाए भोलि खाऊ, फेरि पर्सिको लागि राख, तर सेयर इट. त्यो गर्दा खासै केही फरक नपर्नुपर्ने हो. I hope I make that sense. No, I love the view. आफूले यसो छङ्गो भयो क्या हो, तपाईँको म काट्ने मान्छेको त अब आउँछ. Of course. होइन? तर उही सबै खाउँ देखि गर्नु भएन, बुझ्दैनौ? त्यही त हुन्छ दाइ. अब नेपालको त कुरा भइरहेको छ, होइन? अब हाम्रो अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी चाहिँ कस्तो हुँदैछ? प्रपर्टी त भाइ अस्ट्रेलियामा मात्र होइन, वर्ल्डमा जुनै पनि ठाउँमा जाऊ, होइन? Always booming. Supply and demand कुरा पनि आउँछ. Supply and demand त यस्तो हो नि भाइ, अब वर्ल्ड it's only that big. The population is growing every year. अब अरू ठाउँमा नहेर, अस्ट्रेलियामा नै मात्र हेर, न्यू साउथ वेल्सलाई मात्र हेर, the amount of people flooding in, migrate भएर आएको. Do you think every one of them is going to rent someone else's property and help them pay the mortgage? No way. In few years time, couple of years taxes pay गर्छ, आफूले रेसिडेन्सिस लिएपछि they will buy they want. I think that's a good thing as well to do, होइन? Of course. And त्यसपछि फेरि हामी जुन देशमा छौँ नि, we are blessed to have a country like this where the banking system is really well. But as long as you have a proper job and you have a 2 years of tax system where you have paid you enough tax, त्यसैको प्रोजेक्सनमा ब्याङ्कले तिमीलाई पैसा दिने हो नि त. ब्याङ्कले फेरि मान्छेलाई पैसा दिने होइन, लेन्ड गर्दाखेरि प्रपर्टीको वर्थ छ कि छैन हेरेर लेन्ड गर्ने हो. इफ द प्रपर्टी इज वर्थ स्पेन्डिङ मनी, वर्थ लेन्डिङ, देन ब्याङ्क विल लेन्ड. भनेपछि वाइ नट लेभरेज द्याट, ब्याङ्कको पैसालाई लेभरेज गर्ने आफूले. तर अभियसली रिस्की के होस् है फेरि. डु यु रेकमेन्ड पिपल लाइक मुभिङ, स्पेसली स्टुडेन्ट्सहरू जो चाहिँ अब भर्खर ग्रेजुएट भएर भनौँ न अब रेसिडेन्सीतिर पाइला सार्दैछन्, होइन? उनीहरूको के तपाईँले is it a good thing to is that the first investment they should be looking into? होइन, बस्नको लागि त हेर, everyone needs a roof over their head, right? चाहिँ घर सानो अथवा ठुलो चाहिने त चाहियो. अब when I first came to Australia, त्यति बेला मसँग भएको साथीहरू थियो कि चाइनिज मलेसियन साथीहरू, उसको प्यारेन्ट्सहरूले उनीहरूलाई युनिको फी त तिर्यो, सँगसँगै उनीहरूलाई घरै किनेर पठाइदिन्थ्यो यहाँ आएर. उनीहरूको वाइज आइडिया हो त्यति बेला, किन दे ह्याड लट अफ मनी, क्यापिटल. उनीहरूले इन्भेस्ट गर्न पाए. 3 वर्ष पढेर जाने बेला, किनेको घर बेचेर जाने बेला ट्युसन फी सबै उठाएर जान्थे है, भनेर दे कुड डु इट.
Wow. हामी नेपालीहरु नि गर्न सक्छ if you have a fluid cash sitting somewhere doing nothing bring it over. And it's just a matter of a student किन्न पाउँदैन भन्ने छैन. Student is a foreign person but eventually they become residents of this country, right? Yeah. So government has a provision for these people to own a property. Yeah. And there is a thing called FIRB, Foreign Investment Review Board. त्यो review board ले एउटा application हाल्नु पर्छ उनीहरुलाई, उनीहरुले conditional approval दिन्छ. Even though if you are a student, you could still buy a property and live in there. Oh. So you can only buy it for the purpose of living in there as a owner occupier. So you can't rent it out. No okay. chance. Okay. You can do it. But you can still buy it, right? You can buy it. But the thing is, expenses are really high because you end up paying the stamp duty. पुरा दिनुपर्ने हुन्छ, surcharge दिनुपर्ने हुन्छ foreign buyers को. त्यसमाथि FIRB को जुन application नै $5,000 non-refundable fee हुन्छ. त्यो सबै यो गर्दाखेरि अहिलेको दिनमा अब आजको दिनमा हेर्ने बेला एभरेज मिडियम साइज घरको 8.5 लाख जस्तो पर्छ हेर. अनि त्यसमा एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेस around $80,000 हुन्छ. If you can bear that cost, of course, yes, I would say yes, do it. If you have a rich dad and mom back home and they can send you money to buy a property, do it. Yeah. किनभने property मा it's a no-brainer, man. It will never go wrong. तर तपाईको a student lives here for like say 3, 4, 5 years भनौं न, तपाईको post study work visa गरेर पनि अनि I think त्यति बेला त भ्यालुएसन गर्यो भने त I think 80 grand को of course yeah. तर यस्तो फेरि आर्यन भाइ property पनि अब रेजी commercial back end land सबै फरक हुन्छ यार. अब residential property मा पनि if you have a certain block of land it will always appreciate. Building structure भनेको depreciate हुने कुरा हो. त्यसको पैसा घट्दै जान्छ त land को प्रकारले त बढ्दै जाने हो. त्यही भएर it's better to invest your money in land which is appreciating really well. However, to get into the industry एउटा युनिटी किनेर बस्न पनि सजिलो हुन्छ नि त सुरुमा त. Firstly त तिमी रियल एस्टेट मार्केटमा छिर्नलाई काइन्ड अफ इनिशिएट त गर्नु पर्यो. त्यसको लागि सिधै 1 million को घर किन्नु भन्दा 4-5 लाखको युनिट किनेर पनि you can start your portfolio with the bank. At the end of the day bank सँगै portfolio बनाउने हो. हैन couple of years हुन्छ तिम्रो इक्विटी बढेपछि you can buy another property. Then again the bank will lend you another money because you've already got one security to keep. The second property ko लागि it's not going to be that hard. You got to have a little bit of equity to play around. Then you can always afford to buy. Okay. When I say you, I mean your bank has to be there to service your loan. Then you buy. अनि एउटा के कुरा पनि छ भने युनिट लिँदाखेरि अलिकति बढी रिस्क हुन्छ भन्ने पनि it all depends on how close the unit is from, amenities haru kasto cha, train station because you're not owning any land ni ta no of course अब त्यसमा यस्तो हो land own नगरे पनि एउटा cubic space पनि त त्यो space तिम्रो नै हो हैन फ्री होल्ड टाइटल नै हो त्यो लीज होल्ड टाइटल पनि हैन you can buy it until you die. अब त्यसमा रिकरिङ एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ के जस्तै बडी कर्पोरेट युनिटमा बस्दाखेरि every 3 months मा बडी कर्पोरेटको फी तिर्ने त्यो at the end of the day it accumulates right. तर त्यस्तै प्रपर्टीमा पनि काउन्सिल र वाटर त दिनु परिहाल्छ एक्सपेन्सेस त जहाँ पनि हुन्छ. खाली युनिटमा त के हुन्छ भने अब त्यसको र्यापिडली एप्रिशिएट गर्दैन जति ल्यान्ड गर्छ. However it will in some certain level. Okay. Depending on which part it is. Right. Yeah. तपाईको इकोनोमी अलिकति बुस्ट पनि हुन्छ पोस्ट कोभिड तपाईले I'll definitely say अब यो हाम्रो जुन जब कीपर्स र जब सिकर्सलाई मार्चसम्म लगाएको छ नि wait until that. अब जति पनि यो thousands of people have lost their job right. अब तिनीहरु जब हुन्जेलसम्म त सबैजना घर नभएको मान्छे त हैन. They probably had few property somewhere right. अब त्यो कोभिड सिद्धिने बित्तिकै जब जब कीपर्स र जब सिकर्स दिन्छ people need some fluid cash to play around with. अब मान्छेसँग भएको मान्छेले त स्पेन्ड गर्न थाल्छ नभएले के गर्छ आफूसँग भएको एसेट डिस्पोज गर्दै जान्छ. त्यसमा one of the thing is property. अब अस्ति कोभिड हिट गर्ने बित्तिकै नि हेर मेरो कति many of my buyers haggle with the vendor just because of that emotional fear हुन्छ नि भेन्डरको फेयर के भयो ल कोभिड भयो मान्छेले जब लुज गरे यस्तै हुने धेरै मान्छे मर्ने भन्दा मेरो घरको पैसा राम्रो पनि नआउन सक्ला भनेर उनीहरुले इमोसनल भएर झन् 30-40 grand कममा पनि बेचेको छन्. ओके अब त्यो कति मान्छे इमोसनल छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. हजुर त्यही त तर सोचेको त त्यतिको इम्प्याक्ट भएन जस्तो लाग्यो कोभिडले स्पेशली अब हामी डाइरेक्टली इम्प्याक्ट नभएर मात्र हामीले अरे नभएको जस्तो लाग्यो होला. हेभ यु बीन वाचिङ न्यूज मैले त बन्द गर्दै कोभिडको 2 हप्तापछि नि बिकज इट डिस्ट्रेसिङ मी. अब म फ्यामिली भएको मान्छे बिजनेस गर्नुपर्ने मान्छेलाई त्यो सधैँ दिमागमा डिस्ट्रेस गरेर रमाइलो पनि भएन नि त. आई स्टप्ड इट. आई स्टप्ड वाचिङ इट. अब मेजर कुराहरू तिमीले सुनि नै हाल्थ्यो. अब न्यूज टिभी हेर्नु पनि पर्छ हेर. म जुन इन्डस्ट्रीमा छु त्यहाँ मैले न्यूज हेरिन हरेक ठाउँको प्रपर्टीको भाउ के छ कस्तो भइरहेको छ त्यो मैले हेरिन थाहा पाएन भने त आई वुडन्ट बी एबल टु perform well in my job. किनभने that is one of the secondary things that I need to know. That's part of your role. Of course. त्यो थाहा पायो भने मलाई एडभाइस गर्न पनि सजिलो हुन्छ. Yeah. Sure. त्यही त इन्ट्रेस्टिङ है. अनि तपाईको अब यसो म्युजिक गर्दाखेरि हैन कस्तो हुन्थ्यो त गिग्सहरु जादा
गिग त भाइ म फ्यानहरु आउँथ्यो होला आउँथ्यो फ्यानहरु वी डु हेभ अ भेरी गुड फ्यान बेस अब बेस्ड इन सिडनी मात्र हामी सिडनीमै मात्र धेरै परफर्म गरेको भएर पनि हो त्यसमाथि म 2006 मा नेपालमा गएर मेरो फर्स्ट एल्बम रेकर्ड गरेर आउँदै थिएँ एउटा म्युजिक भिडियो बनाएर पनि छोडेको थिएँ त्यहाँ पनि अलिअलि फ्यान बेस कलेक्ट गरेको छ हैन तर मेन कस्तो हुँदो रहेछ नि आर्टमा चाहिँ स्पेशली इफ यु रियली वान्ट टु बी बिग यु हेभ टु बी इन योर वन क्यापिटल काठमाडौँमै बसेर तिमीले त्यहाँ राम्ररी प्रमोट गरेर काठमाडौँलाई हिट भयो भने वर्ल्ड वाइड सबै मान्छेले सुन्छ नेपाली इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अभियसली अब हामी नेपाली ब्यान्ड भएको भएर हामी गीतहरू पनि नेपालीले गाउँछौँ अब हाम्रो अर्को अडियन्सले सुन्दाखेरि म्युजिकली मात्र उनीहरूले सुन्न सक्छ लिरिकली त केही पनि बुझ्न सक्दैन अब त्यो जुन म्युजिकले इन्टरप्रेट गर्ने कुरा नै राम्ररी त्यहाँ लिङ्क मिस भयो भने त मजा पनि आउँदैन जुन आर्टिस्टले एक्सप्रेस गर्न खोजेको कुरा लिसनरहरूले थाहा पाउनु त पर्यो नि त त्यसको लागि त अब हामी चाहिँ नेपालीमा मैले इङ्ग्लिसमा पनि लेखेको गीतहरू छ एउटा एल्बममा एउटा इङ्ग्लिस गीत पनि छ त्यो चाहिँ अघि तिमीले पोलिटिकली भने जस्तो वाज टोटली पोलिटिकल सटायरको छ त्यसमा एफ वर्ड जस्तो हालेर प्रेसिडेन्टलाई गाली गराएको थिएँ मैले त्यति बेला ब्याक इन दोज डेज नेपालमा प्रेसिडेन्ट पनि थिएन अनि प्रेसिडेन्ट भएपछि मेरो साथीले तँलाई कसरी थाहा भयो नेपालमा प्रेसिडेन्ट हुन्छ भनेर जिस्काउँथ्यो कि मैले त प्रेसिडेन्ट भनेर अब एउटा देशको उसलाई मात्र रिप्रेजेन्ट गरेको जस्ट द मेटाफोर cool तपाईँ अलिकति पोलिटिकल भ्युज पनि थियो पोलिटिकल जनरल भ्युजहरूलाई नै अलिक सटारिकली सार्कास्टिकली म प्ले गर्न चाहन्छु कि जस्तै अब चिजी गीतहरू पनि लेख्छौँ हामी अब चिजी गीत लेख्ने केटीलाई मात्र टार्गेट गर्नु जरुरी छैन नि त होइन इट कुड बी एनीवन अब हाम्रो नेपाली उसमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा लभ सङ बनाएपछि राम्री केटी नै को लागि लेख्नुपर्ने भन्ने हुँदैन लभ सङ कुड बी टु योर मम होइन लभ सङ कुड बी टु योर डटर dad, friends, it could be anything. त्यो त अब कसरी एक्सप्रेस गर्ने कुरामा हुन्छ होइन त्यही हो अब गीत लेख्न त छोडिँदैन होला मैले जहिले पनि भन्छु इफ आई कुड एन्ड इफ आई वुड आई वुड लिभ माई प्रोफेसनल जब एन्ड जस्ट स्टार्ट राइटिङ एन्ड डुइङ गिग्स अराउन्ड गरिनु कि अब मोर्गेजेस छ फ्यामिली छ सबैलाई फिट पनि गर्नु पर्यो इट्स नट द्याट सस्टेनेबल त्यही त सैड बट ट्रु तर म्युजिकको मलाई के मनपर्छ भने इट I don't know, it finds a path and it directly hits someone's soul. मैले चाहिँ म्युजिकलाई एउटा ड्रग जसरी लिन्छु हेर अब लकी इनफ कि वी डोन्ट डु द्याट सort of ड्रग्स गरेर आफूलाई इरेस्पोन्सिबल बनाएर हिँड्दैन तर हामी 4-5 मान्छेको एउटा कमन प्यासन भनेको म्युजिक हो वी सिट डाउन टुगेदर एन्ड वी ज्याम टुगेदर वी राइट आवर म्युजिक वी क्रिएट आवर म्युजिक एन्ड गेट फ्यु पिपल टु हियर व्हाट वी डु अनि त्यसरी नै इफ द्याट किप्स अ स्माइल इन आवर फेस व्हाई नट and that's achievement isn't it you're creating something and you're going away from the stressful life over 2-4 घण्टा बसेर आफूलाई मी टाइम दिन सक्नु नि इट्स गुड नि हैन त्यसमाथि पनि 4-5 डिफ्रेन्ट एरियाको मान्छेहरु आएर बसेर सँगै एउटै कमन ग्राउन्डमा एउटै म्युजिकको फ्लोमा जेल भएको त राम्रै हो नि एउटा तपाईको मेडिटेसन जस्तै पनि होला कि हैन yes of course कति स्ट्रेस्ड आउट छ यहाँको फास्ट पेस छ नि यहाँको लाइफ त्यो यस्तै त हो नि मान्छेहरु एरोप्लेनबाट हाम फालेर एड्रेनलिन रस भन्छ नि रस अफ ब्लड टु द हेड एक्ज्याक्टली त्यही हो हाम्रो लागि म्युजिक पनि इट्स अल अबाउट what you intake as a drug the कोहीले अब pure chemical मै जान्छ कोही they like speaking in public कोही they into music and music I'm a music addict म त आफूले रक जंकी भन्छु हेर rock junkie I love my rock tunes music is my dope exactly that's what my dope is yes of course no it's cool अनि म्युजिकको के पावर पनि छ भने तपाईले अघि भन्नुभयो नि you can send message out के तपाईको अलिकति in a satirical way मा तपाईको hidden messageहरु हैन अनि I think that's what people used to do as well previously blacks हरुले रिभोल्ट गर्दा पनि म्युजिक थ्रुबाटै गएको त्यही त अब म्युजिकलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गर्दाखेरि के पनि भन्न सकिन्छ भने इट्स अ आर्ट दैट कम्स एज अ ऑडिबल फर्म जसलाई चाहिँ 4-5 जना मान्छेले मिलेर create गर्छ अनि you spread it out to the whole wide world and get them to listen and comment on it get some give some right that's what it should be अब कति मान्छेले म्युजिकमा लिरिक्स न राखेर गीत राखेको पनि म्युजिक हो इट्स अ काइन्ड अफ म्युजिक it puts you in a different vibe तिम्रो ear gasm भन्छ नि gasm त्यो हुने बित्तिकै you hit it yes true अनि के एउटा एडभाइस दिनुहुन्छ अलिक अब आउने budding musicians हरुलाई of course म त के भन्छु भने I love being independent artist कसैको कन्ट्र्याक्चुअल एग्रीमेन्टमा बाइन्ड अप भएर यसले भनेकै जस्तो गाउने यसले गरेकै जस्तो गर्नु भन्दा live your life as a free spirit as a musician as an artist whatever that comes along with you cater put it out there about you can't always find people who like me
डिसलाइक गर्ने मान्छे नि हुन्छ द्याट्स हाउ इट इज Yeah. अब तिमी सुपरस्टारै भएर सबै सुपरस्टार मन पराएर मात्र नि हुँदैन नि त त्यसलाई हेट गर्ने मान्छेहरू नि हुन्छ नि एज यु बोइज से हेटर्स भन्छ नि लभर्स एन्ड हेटर्स आर अलवेज देयर त्यतिको बोल्ड पनि हुनु पर्यो आफूलाई एक्सप्रेस गर्न हुन्छ Of course. पुट इट आउट देयर मान्छेले नेगेटिभ हाल्छ हैन द्याट्स फाइन हुन्छ नि अब त्यो अलिकति कुरामा त अलिकति म अलि उनी लाग्छ यो आर्टिस्ट मान्छेहरू भनेको कस्तो पनि हुन्छ भने हेर दे आर इन अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड डिफ्रेन्ट लेभल नर्मल मान्छे र तिनीहरूको लेभल नै फरक हुन्छ सोच्ने तरिका आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने तरिका यु नो द्याट्स वाइ पिपल लट अफ दिस बिग आर्टिस्ट आर कमिटिङ सुसाइड्स बिकज दे हेभ अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ लाइफ विथ देम द्याट्स राइट तर आफू भएर पनि हिँड्नु सक्दैन भन्छ नि क्यामेरा पेपराची पेपर मिडिया उनीहरू जे हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ उनीहरूलाई देखाउने अरू मान्छेले अर्कै रिपोर्ट गरेर आउँछ विच इज रङ right? अब आर्टिस्ट भए अनुसार he should have that 100% pride for himself to live his life the way he wants to live. Yeah. तर उनीहरूको म्यानेजरले के गर्छ no you're in a public space don't do it. अब उनीहरूले त्यो पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ यार if you are a public figure and if you are not being able to maintain your public figure you know what happen kids these days 6-7 वर्षको मान्छेले यो मान्छेलाई म यस्तो राखिरहेको छु आइडल भनेर भन्छ उसले केही नटी काम गरेको देख्ने बित्तिकै he gets started. त्यही शिक्षा ओ शेयर पनि हुन्छ yes and that's not the right thing to do. I think it's a trade-off between you want to be famous and you want to live your personal life. Exactly. You have to give and take. I think that's where a lot of artists get failed. I mean, name र fame ला बढी गर्छ के. They don't care about what they have in them. किनभने सबैलाई भगवानले इक्वली अपर्च्युनिटी दिए हुँदैन नि त. कसैको नेचुरल इन्स्टिङ्क्टमा आउँछ. कतिले मान्छेले केही नजान्ने मान्छेले सिकेर मेहनत गरेर वर्षौंको तपस्यापछि राम्रो आर्टिस्ट बन्छ. त्यो मान्छेलाई पनि हामीले एप्रिसिएट गर्न सक्नुपर्छ नट जस्ट बिकज इज आर्टिस्ट बिकज इज डन द्याट हार्ड याका टु गेट इन वेयर ही इज राइट नाउ त्यो मात्रै एप्रिसिएट गर्न सकिन्छ सकिँदैन नट ओन्ली द्याट म त कहिले काहीँ कोही मान्छेले स्टेजमा गएर कि कास पर्फर्मेन्स गर्ने बित्तिकै आउँछ कि दिस गाइ इज अ किलर किनभने कति मान्छेहरूलाई दुईजना बसेर राम्ररी कुरा गर्ने पनि हुँदैन इन्ट्रोभर्ट भन्छ नि मान्छेहरूले सबै मान्छे एक्सट्रोभर्ट हुँदैन नि त अब उनीहरूलाई अब दे कुड बी गुड इन सो मेनी थिङ्स बट एट द सेम टाइम मास कम्युनिकेसन गर्न पब्लिकको समय बसेर कुरा गर्न सक्दैन No, it's a skill on its own. Of course. Showmanship, communicating with public. अनि what people fail to see is उनीहरूले एकैचोटि त्यो बिग पिक्चर मात्रै देख्छ क्या मान्छेले अब कोही फेमस भयो उसको त्यो जर्नी चाहिँ हेर्दैन हैन अनि एकैचोटि फेमस भयो उसले यस्तो गर्यो उसको नेगेटिभ कुराहरू तिर इन्डल्ज गर्छ हैन अनि त्यही त मान्छेको कति आफूलाई ग्रो गराएको छ एक्ज्याक्टली त्यो एउटा भनाइ छ नि जस्तै तिमी एउटा कुनै तालमा हाँस देखिरहन्छ रिल्याक्स गरेर बसिरहन्छ है बाहिरबाट मान्छेले हेर्दा लुक एट हिम इज सो रिल्याक्स केही गर्नु परेको छैन इफ यु गो अन्डरनीथ द वाटर एन्ड वाच he is paddling like there's no tomorrow right भोलि नहोला जस्तो गरेर आउँछ he's struggling there to just float but people would not see it see मान्छेले फेस भ्यालुमा हेर्छ कि obviously face value फेरि face value पनि very important छ अब मलाई हेरेर त face value मान्छेले दिदैन हैन I would not give a rat's ass about it no I love the analogy like मलाई सोचेको थिएन के हुन्छ नि हो ठ्याक्क आस्को त्यो तपाईको तल struggling everyone has to struggle from some place काहीँ न काहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ सुरु गर्ने बित्तिकै no one's going to get lucky overnight बिजनेसमा पनि हेर न कुनै पनि बिजनेस ओभरनाइट सक्सेसफुल त हुँदैन they have to do that hard याका हैन ट्राई गर्नु पर्यो वर्क गर्नु पर्यो स्मार्ट गर्नु पर्यो स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्यो मार्केटिङ गर्नु पर्यो दुनियाको कुरा छ नि फ्यु इयर्स लाग्छ हरेक बिजनेसमा अनि मुभिङ इन्टु एन्टरप्रेन्योरल एज वेल हुन्छ नि आई स्पेशली हाम्रो कल्चरमा चाहिँ हैन स्टार्टिङ अ ओन बिजनेस इज समथिङ द्याट पिपल ट्राई टु स्टे अवे फ्रम अनि जब गर स्टेडी इन्कम ल्याऊ हैन मोर देन त्यस्तो खालको धेरै पुश गर्छन् कि अनि के भन्छ तपाईलाई त्यो मेन्टालिटी पनि अब त्यो इट अल डिपेन्ड्स अन इच इन्डिभिजुअल हैन अघि मैले भने जस्तो कोही मान्छे आर भेरी गुड एट गेटिङ द जब डन गिभन बाइ समवन सम पिपल आर भेरी गुड एट क्रिएटिङ जब फर देमसेल्भ्स अनि एन्टरप्रेन्योरशिप नि मान्छेहरु त्यही त हो नि आफ्नो एन्टरप्राइज लेभलमा आफ्नो काम आफै बनाउँछ दे प्रोबब्ली हेभ फ्यु स्टाफ टु वर्क with them right मेरो केसमा पनि त्यही हो पहिला I started on my own म एक्लै नै थिएँ एक्लै काम गर्थेँ then my missus started helping me out then I have like 3 more staff they just do operational work and I still be the I don't want to call myself boss तर I'm a leader भनौँ न त्यसरी रन भइरहेको छ ठिकै छ I'm growing man I'm growing hopefully यो post COVID I'll just move out of my garage and get into a proper office I want to have a team of at least 10 in my firm and we go just ballistic you know big scale मा जाने नि Do you have that make some money why not why not and I want to grow together with my staff as well म त फेरि कस्तो मेन्टालिटी भएको मान्छे छु भने मेरो स्टाफ पैसा कमायो भने म अटोमेटिकली कमाउँछु यार
त्यसमा कुनै दुईमत नै छैन राइट द्याट्स वाइ आई वान्ट टु लुक आफ्टर माई स्टाफ एज वेल पे देम वेल look after them well so that they look after my business and myself really well it's a give and take you can't always expect something man you have to give yeah sure and topic staff are एकदम professional very professional yes well trained well brought well grouped yeah अनि any tips for the upcoming students of course student लाई भन्दा नि म त मेन स्टुडेन्ट लाई सबभन्दा ठुलो टिप त जस्ट फिनिश what you've started हैन अब नेपालबाट आउँदाखेरि म यो गर्छु भनेर आउँछ यहाँ आउने बेला they will figure it out what they are good at jump onto that get अब मान्छेले 2-3 वर्ष केही पनि हैन भन्छ 2-3 वर्ष makes a lot of difference किन 2-3 वर्षमा कतिवटा महिना हुन्छ मलाई त त्यही त हैन every day counts अब के गर्नु छ भने you have to move on don't just cling on the old thing that you still on हैन त्यसलाई नछोडिकन अगाडि बढ्छु भनेर कहिले पनि सकिदैन तर स्टुडेन्टहरुलाई त म के टिप दिन्छु भने फर्स्ट कुरा चाहिँ just get on to what you are into finish it off त्यसपछि doors will just come on itself open हुन्छ नि अब प्रायोरिटी हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने आएर एजुकेसन सिधाएर नेपालमै गएर काम गर्ने भन्ने पनि मेन्टालिटी हुँदैन मान्छेको त्यसको लागि क्यापिटल चाहिन्छ कनेक्सन चाहिन्छ लिंक चाहिन्छ जुन सबैजनासँग हुँदैन I do have quite a few friends who had done their education here and gone back to home त्यहाँ गएर उनीहरूले ठुलो इन्डस्ट्रीहरू सम्हालेको हुन्छ तर not everyone is as lucky as they are because their dad and mom have already built their empire अब यहाँ आउने हाम्रो काठमाडौँमा मात्र नभएर नेपालभरिकै मान्छेहरू आउँछ and it feels so sad for me कसैको अस्ति भर्खर मैले एउटा बहिनीलाई भेटेको थिएँ उसले त्यही भन्थ्यो उसले पढ्नलाई पनि हैन उसले एग्रिमेन्ट म्यारेज गरेर आएर 35 लाख तिरेर आयो हैन अब त्यो 35 लाख अहिलेसम्म बनाएको 3 वर्ष भइसक्यो रे उसले मलाई भन्थ्यो अब दुःख लाग्छ लागेर के गर्ने उनीहरूलाई अब you can only sympathize nothing you can do अब उसको एग्रिमेन्टमा बसेको हस्बेन्डसँग पनि बस्दैन रे यो त्यो सबै कुरा हुँदाखेरि अब इट्स जस्ट माइन्ड बोगल गर्ने के अब हामी आउँदा पनि सजिलो त थिएन ब्रो ब्याक इन दोज डेज इट वाज अ डिफरेन्ट वर्ल्ड कामहरू चाँडै पाइन्थ्यो अब नट एभ्रीवान्स लकी अघि भने नि सबैजना त्यो गर्न सक्दैन अब कतिजना मान्छेहरू फर्किया पनि छ मसँग आउने साथीहरू पढाइ सढाइ नसिधाएर त्यतिकै फर्केको छ के नगरेको चाहिन्छ त्यही हो टिप्स भनेको त्यो डु what you are doing best move forward don't go back do the right thing don't do drugs don't go back don't go back to Nepal don't go back to where you came from like जुन स्टेजमा छ नि त्यसलाई छोड्दै अगाडि बढ्नु पर्यो नि त keep progressing keep progressing अनि अघि तपाईँको बहिनीको स्टोरीमा ब्याक जाँदाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूलाई के मिसइन्फर्मेसन आउँछ मिसइन्फर्मेसन तर मिनिमम इन्फर्मेसन पाएर पनि यहाँ आएको होला इन्फर्मेसन भन्दा नि अब आउनको लागि त हेर सबैले आफैले चुज गरेर आउने हो म आउँछु भन्ने छ उनीहरूले कसरी पोर्ट्रे गरेछ नि त्यो चाहिँ अब I don't really want to comment on that हैन किनभने there are so many people they make a living out of it हैन उनीहरुको आफ्नो रोजीरोटी लाग्ने किन जज गर्ने हैन भन न अब सबैजनाले आफ्नो तरिका तर इन्फर्मेसन भन्दा नि जो मान्छे आउँदैछ उनीहरूले चाहिँ फुल अन होमवर्क गरेर हैन अब अहिले त गाह्रो छैन तिमी नेपालमै बसेर पनि 2-4 महिना स्पेन्ड गर्यो भने अस्ट्रेलियाको लाइफ के छ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ हो किन भन त यही कुरा तिमीले इन्डियन कम्युनिटीमा गर्ने भने पहिला इन्डियन कम्युनिटीको स्टुडेन्टहरु यहाँ आउनु भन्दा अगाडि लाइसेन्स कसरी निकाल्ने ट्याक्सी कसरी चलाउने इन्डियामा थाहा पाउँछ आउने बित्तिकै ट्याक्सी चलायो भने स्टुडेन्टलाई सजिलो हुन्थ्यो किनभने ट्याक्सीमा तिम्रो सर्टेन आवर्स हुँदैन यु नट कमिटेड टु सम बसेसहरु छ नि हुँदैन हप्ताको 2 दिन 3 दिन ट्याक्सी चलायो भने यु क्यान अर्न द रेस्ट अफ योर वीकको अर्निङ्स त्यसो गरेर आउने मान्छेहरू हुन्छ भने दे हेभ डन इनफ होमवर्क फर देमसेल्भ्स त्यही कुरा हामी नेपालीहरुमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ एक्साइटमेन्ट बढी हुन्छ कि म विदेश जाँदैछु भन्ने बित्तिकै विदेशमा रुखमा त पैसा पाउँदैन फेरि विदेशमा कति कम्पिटिसन त भन्नु त त्यही त अलिकति उ पनि हुन्छ रिल्याक्स टाइपको तपाईको हुन्छ नि एज हुन्छ अब मिलिहाल्छ टाइपको हैन अनि आफ्नो ड्यु डिलिजेन्स नगर्ने आफ्नो रिसर्च नगर्ने हैन अनि अल त रिजन पनि छैन नि त अब इन्फर्मेसन त्यत्रो छ त्यहाँ हैन तपाईको इट्स अल अबाउट जस्ट टेकिङ एन एक्स्ट्रा स्टेप हुन्छ नि इट्स कमिङ टु अ होल न्यू कन्ट्री आएर एउटा लाइफ बनाउनु त इजी कुरा हैन नि त र हामी सबैजनाले त्यो नै गरेको हो जहाँसम्म लाग्छ तिमीले पनि त्यही गरे होला 1500 को टीसी होला लुगा लिएर आएको हैन and I've seen people who have so much in their life quite a few properties quite a few businesses drive the closest car in the community हैन dress well eat well त्यो भन्दा कति चाहियो भने अपर्चुनिटी त सबैलाई इक्वली छ just got to be able to grab it अब त्यो ग्राब गर्ने भन्दा जहाँ पाए त्यहाँ कसरी ग्राब गर्ने भने आफ्नो स्ट्यान्डर्ड हेरेर गर्नु पर्यो हैन आफ्नो क्यापेबिलिटी के छ त्यो हेर्नु पर्यो आफ्नो फोर्टेलाई पनि हेर्नु पर्यो
म ट्रक चलाउन आउँदैन प्लेन चलाउँछु भनेर त भएन नि त त्यही त ट्रु अनि हजुरसँग एउटा के कुरा पनि गर्नु मन थियो भने लाइक नेपालमा अब वी हेभ सर्टन टाइप अफ जब्स द्याट पिपल रेकमेन्ड हुन्छ नि तपाईँको डक्टर हो इन्जिनियर हो त्यस्तो खालको छ होइन अनि मान्छेले थाहा पनि हुँदैन कि त्यो करियरमा यस्तो यस्तो रोल्सहरू छ भनेर होइन अनि डु यु रेकन अलिकति ओपन माइन्डेड हुनुपर्छ स्टुडेन्टहरू अलिकति ट्रायल एन्ड एरर ओपन माइन्डेड पनि हुनुपर्छ अनि अलिकति ह्यान्ड्स अन हुनुपर्छ मेरो विचारमा र भनाइ छ नि के अरे ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन होइन विच इज अ गुड थिङ किनभने बिट्स एन्ड पिसेस तिमीलाई सबै कुरा आएको राम्रो नै हो होइन अब मान्छेहरूले के भन्छ मसँग घर छ तर एउटा के धारा बिग्रियो भने सिधै ट्रेडरीलाई बोलाउने कल आउट फी 120 रुपियाँ दियो केही गरेको हुँदैन अर्को $400 दिन्छ इफ यु गिभ इट अ शट योरसेल्फ फर्स्ट इफ यु क्यान फिक्स इट यु सेभ योरसेल्फ $400 एन्ड अ टाइम त्यो जानेर त केही बिग्रिँदैन त्यही भएर काम सानो ठुलो हुँदैन अब स्टुडेन्टमा मात्र होइन स्टुडेन्ट लाइफ सिधिसकेपछि पनि यु गट बी एबल टु फाइन्ड आउट वाट्स योर फोर्टे तिमी के गर्नलाई चाहिँ ह्याप्पी हुन्छ अब कामै मात्र गर्ने भने जे गरे नि भयो तर आफूलाई मनपर्ने काम चाहिँ इदर यु क्यान क्रिएट योरसेल्फ or get into the right stream where you can find that kind of a job. Okay. Yeah. Hopefully our viewers, those who are going through that phase, हुन्छ नि जहाँ चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ कतिजना मेरो आएको छ क्या भाइहरू हुन्छ नि जो चाहिँ म आइटी पढिरहेको छु तर मलाई इन्ट्रेस्ट नै छैन भन्छन् हैन but there are avenues where they can go and find out what they're good at. Yeah, true. काउन्सिलिङहरु गरेर करियर काउन्सिलिङहरु गर्न सकिन्छ हैन त्यो मात्र पनि हैन अब अघि हामीले भनेको थियो नि हिट एन्ड रन इरा कति कुरा त तिमीले नथाहा पनि म गर्छु भनेर पहिला गर्छौ देन यु रियलाइज कि हैन इट्स नट माइ कप अफ टी पनि छोड्छौ तर कति कुरा नचाहँदा चाहिँ तिमीले राम्ररी गरिरा हुन्छ अनि दिस इज व्हाट आई लाइक अनि दुई चार जना मान्छेले त्यसमा प्याटर्न यो ब्याक दिएपछि यु गेट मोटिभेटेड टु डु इट या अनि सबैजनाको कुराहरू पनि सुन्नु भने कि अब कसैले तपाईँको हुन्छ नि यहाँ चाहिँ पैसा रहेछ भनेर यता गयो होइन कसैले चाहिँ यो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर आफै बिजनेस गर्नुपर्छ भनेर आफू केमा कम्फर्टेबल छ व्हाट डु यु बिकज नोबडी नोज बेटर देन योरसेल्फ हुन्छ नि हैन 100% र कुरा सबैको सुन्नुपर्छ सुनेर केही बिग्रिदैन तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने चाहिँ आफूमा डिपेन्ड गर्छ cool त्यो भन्दै we just before we leave हुन्छ नि तपाईले एउटा स्टुडेन्ट्सहरुलाई हुन्छ हाम्रो चाहिँ मेन फोकस स्टुडेन्ट नै छ त्यसैले म त्यही गइरहेको छु हैन everyone has to start from there yeah and student is the primitive yes and I think with students it's like there's त्यो स्टेज अफ लाइफ कि जहाँ चाहिँ अब यत्रो पोटेन्शियल छ हैन अनि अब जे पनि हुन सक्छ इफ दे पुट इट इन द राइट पाथ exactly they can boom नत्र हुन्छ नि they can just shatter त्यति बेला नै हैन so you've made quite a substantial mark in where industry you've worked हैन so केही tips दिनुहुन्छ if people want to move into property industry or any career what they like अब property कै कुरा भन्नु भने भेरी एक्सेसिबल इन्डस्ट्री हो यो हेर अब किनभने संसारको जुनै पनि ठाउँमा किन बेच भइहाल्छ प्रपर्टी किन्नु पनि पर्यो प्रपर्टी बेच्नु पनि पर्यो right when it's a market is there regardless of where you go at the same time स्टुडेन्टहरुलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने जस्तै अब सुरुमै कति स्टुडेन्ट आएर म यही डिग्री लिन्छु यही काम गर्छु भनेर सोच्छ तर along the pathway they just get distracted first कुरा त्यो मात्र हैन सपोर्ट पनि हुँदैन कति जना मान्छेलाई अब पियर ग्रुपको पनि सपोर्ट हुनु पर्यो नि त अब पियर ग्रुपमा अब तिमीसँग 4 जना साथीहरु छ दुई जनाले चाहिँ मजाले राम्ररी काम गरेर फ्यान्सी रेस्टुरेन्टमा खान जान्छ दुई जनाले खादैन भने तिनीहरुलाई डिमोटिभेट पनि हुन्छ तर एट द सेम टाइम त्यो मान्छेले तिनीहरुलाई कम्पेयर नगरेर आफू भन्दा लेस अचिभ भएको मान्छेलाई कम्पेयर गरे पनि एट लिस्ट यु फिल मोटिभेटेड तिम्रो स्पिरिट पनि हाई हुन्छ हैन त्यो कम्प्यारिजन गर्न हुँदैन मेन कुरा त हेर कम्प्यारिजन कति बेला गर्ने भने जति बेला कम्पिटिसन छ हैन if you are in competition and you say your opponent is there healthy competition is always I think the only person you need to compare is yourself of course म त competitive दिन्छु भने स्टुडेन्टहरुलाई मात्र हैन सबै जनरल मान्छेलाई get yourself a milestone first how do you see yourself in 5 years time त्यसको लागि work on it I always do that म अब 5 वर्षमा कहाँ पुग्छु भनेर त्यो गर्यो भने तिमीले 5 वर्षमा 30% मात्र कुरा अचिभ गरे पनि you will achieve something if you don't have that milestone you will get nowhere भनेपछि win-win situation छ नि त I've seen that in so many Nepalese students अब अहिलेको मेरो रिसेन्ट क्लाइन्ट्सहरु प्राय 23-24 वर्षको यङ कपलहरु हैन उनीहरु ब्याचलर्स गर्न आउँछ आएको 2 वर्षमा पीआर दिन्छ पीआर लिने फर्स्ट नै उनीहरु घर किन्छ which is a wise idea किनभने अरूको घरमा बसेर रेन्टको पैसा त डेड मनी हो it's not going to pay anyone
It's going to pay someone else's mortgage. However, तिमी स्टुडेन्टबाट भर्खर पिआर भएको छ बुढाबुढी दुईजना मिलेर काम गर्छ भने regardless how big or small it is, just get into the market. किनिहाल किन आफूलाई बस्नलाई ठाउँ त चाहियो त्यसमाथि if you have few other students to help you out pay the mortgage, get them to live with you. 2 bedroom apartment 4 जना बस्न it's not that bad. हैन भनेपछि you get economic support as well. भनेपछि मेरो किन्न हो generally सबैलाई टिप्स चाहिँ के भने have a milestone set and see yourself in 5 years time. के गर्छ त्यसैलाई वर्कआउट गर्नु पर्यो. अब if you don't have that vision, म 5 वर्षमा यहाँ पुग्छु 5 वर्ष नगर 2 नै वर्षमा यहाँ पुग्छु भनेर if you don't work towards it, you will not get anywhere. And with planning के हुन्छ भने आफूलाई एउटा डाइरेक्सनमा गएको जस्तै पनि सेन्स फिलिङ हुन्छ अलिकति लस्ट भएको छैन ओके दिस इज व्हाट आई वान्ट टु डु and every time you don't achieve your milestone हैन you got to keep हुन्छ नि revising, you got to keep correcting. Something that doesn't kill you makes you stronger. And that gives you more motivation, more hands-on experience. Having said that, I think we had a great conversation. Thank you so much for coming over. Thank you very much for this opportunity, Aaron. Hope you enjoyed listening, guys. And with this, we say goodbye. Thank you. Get heard. Subscribe.